ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. мабодо душманам хонанд ёрон, раванд аз ман тамоми дӯстдорон. бимонам дар раҳи танҳоии худ, гурезам ҳар нафас аз кинахорон. ҳамватанони азиз, мавзӯи имрӯза: агар эмомалӣ шайтон маро ба қатл ҳам расонад, ки ман ба ин миллату ба ин ватан хизматамро кардам. агар маро ба қатл ҳам расонад, ман парво надорам. агар ноумедам шавад, ман яъне ғамгин нестам. ба ҳамин хотир ман ба мардуми шарифи тоҷик чӣ гуфтаниям? ин дунёро аллоҳи меҳрубон ҳам ту барои модари тоҷик фарзанд таваллуд карда, дар бадару хокбасару ғулому дур аз канораш кардан наофаридааст. ин дунёро аллоҳи меҳрубон барои мо санҷиш офаридааст. ҳамватанони азиз, ки миллати сарбаланди тоҷик, ман ба сари шумо як золимеро барои санҷиш мебиёрам ба ном эмомалӣ шайтон. вай болои сари шумо хело зулм мекунад. ман шуморо, яъне аллоҳи меҳрубон мегӯяд, месанҷам, ки шумо чӣ қадар имонатон мустаҳкам аст, чӣ қадар шумо аз ман метарсед. гуфта аллоҳи меҳрубон барои шумо ин модарбахатои қотили 600 000 тоҷикро фиристодааст. имрӯз ман мушоҳида мекунам, ки аксарияти ҷавонмардои тоҷик аз ин шайтони воқеӣ хело метарсанд. агар аз аллоҳ мо ин қадар метарсидем, мо дар вақт пирӯз шуда будем. ба ҳамин хотир бояд мо танҳо аз аллоҳ тарсем. ман ба хотири миллатам, ба хотири сарзаминам, сарзамини кӯчакам, тоҷикистони азизам, аз баҳри тамоми наздиконам, падару модарам, фарзандонам гузаштам. яъне чӣ хел гузаштам ман аз баҳри онҳо? на ин ки ман онҳоро дӯст намедораму яъне фаромӯш кардам. на, шояд ман падару модараму фарзандонаму наздиконамро бо ҳамсарам дӯст дорам. шояд шумо ҳамватанони азиз он қадар дӯст надорем. ман бахшиш мепурсам барои ин гапам. лекин ман ватанамро, гуфтаҳои парвардигори хешро, парвардигори якаву ягонае ки маро офарид, барои ман чашм дод, барои ман гӯш дод, барои ман забони гӯё дод, аз тамоми наздиконам боло медонам. ман барои он ки аллоҳи меҳрубон нагуфтааст ки эй бандаи пургуноҳи ман, як золим мебиёяд тамоми сарзаминатро ғасб мекунад, тамоми ҷавонмардонатро дарбадару хокбасар мекунад, модару хоҳару занатро дар гирдаш мебарояду беиффату бешараф мекунад. ту ҳамаи инро дида, танҳо ба хотири пули дунё чашм пӯшида, аз ҳаққу ҳалоли худа талаб намекунӣ. аллоҳи меҳрубон мепурсад: чаро? барои чӣ? ба хотири нафси дунё ту иффату номусу шарафи наздиконатро аз пушти як золиме, ки як бор сараш ба сажда нарафтааст, аз даст додӣ иффату номуси онҳоро. фардо ин дунё абадӣ нест. ҳатман мову шумо ин оламро падруд мегӯем. ман як шаҳрванди тоҷикистон худамро ҳаргиз ва ҳаргиз қаҳрамони ин миллат намешуморам. ман бояд қаҳрамониам, ман бояд сарбаландиам, ман бояд
چقدر سیر و کوشش هایی که دارم برای این ملت آزاد شوند، این همش در نزد الله هم باید باشد، نه اینکه در نزد مردمم که من برآمدم بر ضد یک ظالم و 400 منغیت قاتل گویا که من خود نمایش داده باشم، گویا که من تکبر باشم، استغفرالله، گویا که من خودم را از تمام هموطنانم بالا میگرفته باشم. والله هرگز این خیلی نیست. من با تمام هموطنم، من حتی با همان شخصانی که در کوچه ها زندگی میکنند، خانه و در ندارند، با همونها برابر هستم. من تنها آزادی شما را میخوام هموطنان عزیز. من میخوام که شما از حق و حلال خودتان طلب کنید. شما دیگر فریب نخورین که 20 سال پیش این دشمنی ملت تاجیک برق افسانه می شود، گفتم میلیاردها سامانی شما را گرفت و از جیبش زد و سمالیات و قور و بلا خرید و کیف و صفا کرده گشته است. یعنی خاموش استم بر ضد این. من هرگز و هرگز خاموش نمیستم. این ظالم مردم تاجیک را در چشمشان خاک زد، فریب کرد، دروغ بسیاری گفت. تمام گفته هاش در اینترنت هست. از زبان همین شیطان ملت ما شنیدیم، نه اینکه پیشوای ملت. از زبان همین شیطان ملت ما شنیدیم که برق بخشش شنیدیم که برق افسانه می شود، گویا زندگی مردم خوب می شود. تمام این گپ ها را از زبان همین پسرک به ایمان امام علی شیطان ما شنیدیم که امروز 35 سال باز حکمرانی دارد. این مردم نه صاحب برق شدن، نه صاحب آب شدن، نه صاحب جای کار شدن. برعکس همه بکون زد، همه از نحسی و کثافتی این ظالم در بلای بد گرفتار شدن. خواهی لسانش میبرویند، میگویند که چرا پیشوای ملت را تنقید میکنی، گپهای بد میزنی، یعنی این را تاجیک میشمارند. شما حرامزاده ها، شما بیناموس و بشرف ها، شما وزمینم شاید بی خداها، همین شیطان را نعوذ بالله خدای خود شما را دیگه هستید. در سال 2025 در 6 ماه 569 تابوت مردم تاجیک را در روسیه روان کردند. کنی همدردی پیشاب ملت تاجیک، کنی پیشوا می شماریدین. 4 میلیارد دلار در 3 ماه این جوانمردا به تاجیکستان روان کردن. چرا این را این در نظر نمیگیرد و اینابت نمیگیرد این لعنت کرده الله؟ چرا سوال با شما. این من دیگر سالاش حساب نمیکنم. 25-30 سالی در بدره خاکبستری و غلامی و دور از پدر و مادر و فرزندای خود رفته در دیگر دولت ها خارزار شدن. این را من نمیشمارم. در همین 6 ماه 2025 قریب 600 نفر مرده روان کردن. کنی همدردی این شیطان یک شما تاجیک میشماردم. اگر این حرامزادی مادر به خطا به نام امام علی شیطان تاجیک باشد، والله بالله تالله من تاجیک نیستم. من تاجیک نیستم. اگر اثبات کنین که همین حرامزادی مادر به خطای پدر نامعلوم تاجیک باشد، من برآمده از تمام ملت تاجیک بخشش پرسیده، خودم را ناتاجیک خاین اعلام کرده، رفته خودم را به غمنیت دزد و غارتگری به ناموس و به شرفی کنفروشی مادر فروش این پرسگ تسلیم نشوم، من پدر لعنت ترین تاجیک هستم. این وعده محمد تقایف در یوتیوب، در فیسبوک همیشه می ایستد. اثبات کنید که این تاجیک است.
یک نفر را والله بالله تالله همدردی نکرده است. کجای این شما اینا کجاش تاجیک میشماره؟ این مغول منقط حرامزاده دشمن ملت تاجیک را کجا شما تاجیک میشماره؟ کجا؟ فردا همین خایلیسا چخیل شما در نزد پروردگار خش جواب میگویید با این قدر ظلم و ستم. این حرامزاده با اولاد دزد و غارتگر نادیده ناسیرمش همین دنیا را انتخاب کرد. اگر این آخرت را انتخاب میکرد صدها میلیارد دلار جمع نمیکرد. صدها میلیارد دلار جمع نمیکرد. برای ملتش خدمت میکرد. برای مهاجرایی که در بدر و خاکبستر زواد و فابریکه میساخت آبروی میگرفت. با سری بلند این دنیا را پدرود میگفت. این مادر و خطای قاتل به نام امام علی شیطان همین دنیا را انتخاب کرد. نفس همین دنیا را انتخاب کرد. ولی انشاءالله رحمان با دو دستی خالی این عالم را حتما به کیفر اعمالش رسیده پدرود میگوید. پشیمان شدگی است. همون برآمداش در برآمداش همون عکسهاش را نگاه کنین. چهره کثیفش را نگاه کنین. چقدر پشیمان شده است. آنقدر تکبری رسوا است که نمیگوید که ای ملت من پشیمان شدم. من به نزد شما بزانو میزنم گفته این را نمیگوید. ولی قلبش آگاهی دارد که میخواهد که در نزد این ملت به جوابگری کشیده شود. به همین خاطر شخصانی که این را پشتیبانی میکنه بار دیگر تاکید میکنم یک نفر را همدردی کرده باشد. 600 نفر قریب روان کردم در طول 6 ماه 2025. یک کس را همدردی کرده باشد بروید برای ما اثبات کنید که پیشاب شما پیشاب ملت تاجیک شهروندای خودش شهروندایی که 4 میلیارد دلار روان کردن همدردی کرده است. من تسلیم نشوم. من والله قسم کو تاجیک نیستم. من اگر همین ظالم پلید مردمش را تسلیت کرده باشد و همدردی کرده باشد و به نزد یک مادر فرزندش این عالم را پدرود گفته رفته تسلیت کرده باشد و دلبرداری کرده باشد اثبات کنین با فکت و دلیل. محمد تقایف خودش را ناتاجیک اعلام کرده به وطن برگشته تسلیم نشود نامردترین کثیفترین پلیدترین انسان در روی همین زمین باشد. این را فراموش نکنید شما. ولی شما فکت و دلیل ندارین. ولی شما خوب میدونین که این ظالم اولاد خودش را 400 منقطی تروریست یراق به دست را روزهای نزدیک در کنشان زده آن یراقها را از دهانشان کشیده میگیریم انشاءالله رحمان. انشاءالله رحمان این توده اوباش حرامزاده را ما سرنگون میسازیم. و این پلید مادر به خطای قاتل خیال کرد که این بایترین یعنی من همیخیل تصور میکنم که خودش را بایترین تاجیکستان یعنی میشمارد که از همه سرپولترین میلیاردر همین ظالم باشد. ولی آدمی که کمتر تفکر دارد عقل دارد این را گدازاده ترین نادیده و ناخورده ترین شرمنده ترین ناسیرم ترین میشناسد. من هم تو میشناسم این را. وای خیالش را من گفتم که وای هم تو خیال میکند که این بایترین باشد. ولی محمد تقایف این را یک گدازاده ترین ناسیرم نادیده و ناخورده در طول 35 سال تا امروز گدای گرسنه میشمارد. برای چی؟ برای آنکه تمام تاجیکستان را غصب کرده گرفته است. در طول 36 سال قریب 36 سال میشود. این یک عمر جوانمرد است. سهری ندارد. اینها فردا این عالم را چه پدرود میگویم. من عکس یک شخصی که حرامخور بود و
مردم رو حقش رو میخورد نشر کردم. همون ویدیو شدیدم صورت گرفتم با عکس همین مادر به خطا با زن مچخرش عزیز ماهی مچخر نشر کردم که شما تا که تکبری میکنین، تا که خودتون رو سگی کلان میگیرین، فردا شما هم علم خیل این عالم رو پدرود میگوین، بدن حرام شما رو کرم ها میخورد. این رو من نشر کردم، در آمده ببینین در فیسبوک من. و همه خاطر هموطنان عزیز از جوانمردای تاجیک من خواهش میکنم که پول و مال این دنیا رو انتخاب نکنید. باید شما ناموس و شرف و عفت و مادر و خواهرتان رو از دست ندید. باید شما حتما به وطن برگردید. همه شما شاهد هستند که هزارها دختر را در عینی و پنجکند برآورده در نزدش این مادر به خطای فاحشه، کنجنبانی و رقص بازی و دیوانگی کرد. تمام آنها 70-80% آن خواهرها پدرای آنها مهاجر هستند. آنها یعنی شب را در همون جایی که این پرسگی مادر به خطا آمد روز کردند. آنجا خوابی آن پدرها چخل میبرد که فرزندای آنها آن شب را چخل روز کردند. چخل دلی آدم می تپد که فرزندش در نزد یک خر تجاوز کن آمده است یا که در یک قشلاق بیگانه شب را روز میکنند. این مادر به خطای مادر فاحشه کی بود است که مادر و خواهر ما آمده در نزد این کنجنبانی و رقص بازی میکردن؟ این کی بود است؟ این حرامی. 7 دختری مادیان مچخر دارد، 7 دختری فاحشه دارد. چرا آنها در نزد این پرسگ مادر به خطای حرامزادی کافر مطلق برام در رقص نمیکنند؟ چرا ننگ و ناموستان را جوان مردای تاجیک و دو دست ادب برباد میدهید؟ چرا شما بعدی که الله نشان ندهد یک خبری بد را شنوید درباره مادر و خواهرتان و همسرتان و زنتان، بس سود ندارد این در بدری خاک بسر شما. به همین خاطر من محمد تقایف تنها از الله یک و یگانه میترسم. به خاطر ملتم، من ملت گفته از بحر تمام نزدیکانم، شخصانی که مرا به جانشان زیاد دوست می داشتن، از بحر آنها من برآمدم. شما خیال میکنین که ما همخیلی بیغمیم، ما آنها را پزمان نمیشویم، دلیمان نمی تپد که ما 10 ساله ها به دیدار آنها محروم شدیم؟ مگر دلیمان نمی تپد؟ آدمی که به فهم هست، آدمی که دل دارد، محمد تقایف می فهمد که این مردک برای چی در این راه برآمد و این ملت را میخواهد که سربلند باشند. 36 سال باز این لعنت کرده الله حکمرانی دارد. معاش مردم $200 نشده است. در یک گرجستانی که 3 برابر از ما خوردن، معاش هموطنای اینها $700 $800، باز مردمشان ناراضی اند. 205 روز باز گردی همایی دارند. چرا ما از حق و حلال خود طلب نمیکنیم؟ چرا ما از یک حرامزاده میترسیم؟ از الله یک و یگانه چرا ما نمیترسیم؟ بار دیگر تکرار میکنم، این دنیا برای نفس حرام آفریده نشده است. این دنیا را الله مهربان، اللهی که ما و شما را آفرید، برای سنجش آفریده است. الله مهربان میتوانست که همین حرامزاده را از سر راه کدام چوپان مادرش را پیدا کرد و یعنی تجاوز کرد، این به دنیا آمد. همونجا الله میخواست، همونجا میتوانست الله که همون چوپان را در دلش آگاهی دهد که همون پدرنالت را برار که همین حرامزاده زمین بریزد. ولی الله این را برای سنجش به سر مردمی تاجیک آورد که چقدر از من میترسم.
امروز محمد تقویف مشاهده میکند که 80% تاجیک از الله نعوذ بالله نمیترسند. از یک حرامزادی مادر به خطایی شیطان لعینی تجاوزگری مادر به خطا میترسند. این چی معنی داره؟ بار دیگر تکرار میکنم. الله اگر میخواست همون پدرنالتی که همون مادرش رو یعنی تجاوز کرد همخوابگی شد همون بی‌صاحبش میبرورد همون آبی منیش گروبی هم شود و زمین هم شود همون زمین میریخت. این به دنیا نمی آمد. ولی الله این را برای سنجش با سری مردمی تاجیک آورد که کنی این ملت این مردمی مسلمان چقدر از من میترسند، چقدر مرا یعنی دوست میدارن، چقدر یعنی مرا پرستش میکنن، چقدر به من سجده میکنن. گفته الله یک یگانه این را برای ملت تاجیک سنجش آورد. این را همین ظالم را همین پلید را. به همین خاطر شما باید اندیشه کنید، شما باید فکر کنید که برای چی الله ما و شما را آفرید. من تمام ملتم را دوست می‌دارم. میخواهم که این ملت آزاد باشن، این ملت در نزد پدر و مادر و زن فرزنداشان جای کار داشته باشن، نه اینکه این ظالم هزارها کارها را با اولاد حرامزاده‌اش تقسیم کرده سو با یراق اسلحه 400 منغیتی ترسوی مادر به خطای سبزی به دست این ملت را ترساند و این ملت را غم دهد و فقط برای خودش یعنی زندگی بهترین را تأمین کند. این را من نمیخوام. من میخوام تمام مردمی تاجیک در وطن خودش و جای کاری تأمین شود و زندگی بهترین را آنجا مردم ما پیدا کنند و یعنی در نزد پدر و مادرشان باقی مانده حیاتشان را با شکرسندانی گذرانم. بخششان دارم. الحمدلله رب العالمین. و همین خاطر باید هر جوان مرد تاجیک اندیشه کند، فکر کند که برای چی وای به دنیا آمد، برای چی وای را الله مهربان آفرید. برای غلامی هرگز نه، برای در بدر و خاک بسر شدن هرگز نه. الله را گناهگار کردن در کار نیست. برای مادر و خواهرش را برده در نزد یک حرامزاده کنجنبانی رقص بازی کردن الله شما آفرید؟ هرگز نه. الله تو را ناموس و شرف داد. الله تو را گوش شنوا داد، چشم بینا داد. الله مهربان تو را عقل داد که ای بنده